ہمارے پاس تو سارے ہیں ہی جعلی، تو کرنا کیا ہے؟ میرا خیال ہے جو ایئر انڈیا نا اسی سے سبق سیکھ لیں. قومی ایئر لائن دیگر ریاست ملکتی اداروں کی طرح اپنی آخری سانسیں لیتا دکھ رہا ہے اور جلد دنیا بھر کی فضاؤں میں نیشنل کیریئر پی آئی اے شاید نہ اڑ پائے ہے، جس کا بہت ہی برا حال ہے. بد انتظامی، کام چوری اور سیاسی مداخلت نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو تباہی کے دہانے سے دوچار کر دیا ہے. میجورٹی جو فلائٹس جو کینسل ہوئی ہیں وہ انٹرنیشنل فلائٹس ہیں، بہت ساری ڈومیسٹک فلائٹس ہیں کیونکہ تیل نہیں ہے. بھائی تیل نہیں ہے، اس کی وجہ سے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائٹس جو ہے وہ کینسل ہو رہی ہیں. کنگ پاکستان میں ایندھن کی کمی سے مچا ہاہاکار، پی آئی اے نے 48 اڑانیں اچانک کر دی رد. آپ نے پہلے بک کر لیتے ہیں، جو لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں، پھر آپ کے پاس تیل نہیں ہوتا، لوگ آپ کو تیل نہیں دیتے نہ. کبھی آپ کو ملیشیا میں روک لیا جاتا ہے، کبھی آپ کو لنڈن میں روک لیا جاتا ہے، کبھی آپ کو دنیا کسی ملک میں روک لیا جاتا ہے. مطلب آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ نیشنل امبیرسمنٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اتنے لاکھوں روپے کے ٹکٹس لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کسی اچھے کیٹرنگ ہاؤس سے یہ کھانا بنوائے. میں پاکستانی ہوں لیکن میں تو ڈروں گا پی اے اے کی فلائٹ بک کرنے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کو کون کہاں پہ روک لے. یورپین اور ویسٹرن ورلڈ نے تو ویسے ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا تواڈے کول تے جڑے نے پائلٹ ہوتے ہیں وہ پائلٹ ہی جعلی نے. ہمارے پاس اگر پی آئی اے کے لیے فیول نہیں ہے تو باقی چیزوں کی کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے؟ آپ کی اتنی خراب سروس ہے. اس طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو نیشنل فلیگ کیریئر ہے، وہاں پر حالات بد سے بدترین ہو چکے ہیں اور اس وقت پی آئی اے کے پاس فیول نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو فلائٹ آپریشن ہے وہ مسلسل دباؤ میں ہے اور بہت برے حالات ہیں. جی نمسکار دوستو. تو دوستو جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی حالت کتنی بری ہو چکی ہے، اور دوستو اس پہ زیادہ اب جو ان کی فلائٹیں تھی، ان کی فلائٹوں میں دوستو ایندھن ڈالنے تک کے پیسے نہیں بچے ان کے پاس. پی آئی اے نے 48 اڑانوں کو اچانک سے رد کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی میجورٹی میں جو انٹرنیشنل فلائٹ تھی وہ ساری کینسل ہوئی ہے جسٹ بیکاز آف پیسہ نہیں ہے ان کے پاس ایندھن خریدنے کے لیے. مطلب اتنی بری حالت ہو چکی ہے پاکستان کے اس ٹائم پہ. اور دوستو بھیک میں ان کو تو کوئی کھانا تک نہیں دے رہا، تو ایندھن کہاں سے دے گا؟ یہ فلائٹ کہاں سے اڑائیں گے بھائی؟ اپنے کمائی اب کیسے کریں گے؟ ان کی تو اور بدتر حالت ہوتی جا رہی ہے. اور دوستو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ان کی بیچتی ہوئی ہے نا، وہ پوچھو مت، کوئی تیل دینے کے لیے راضی نہیں ہے. مطلب نیچے سے ٹاپ لسٹ ہے نا، ان ٹاپ لسٹ میں نیچے سے آ رہی ہے وہ پاکستان کی ایئر لائنس. اتنی بری حالت ہے پی آئی اے کی. اور دوستو ان سب کا اثر پڑے گا وہ جو ایئر لائنس جو کینسل کی گئی ہے، ان میں جو جاب کرتے تھے، جو پائلٹ تھے، جو ایئر ہوسٹس تھی، فیمیل ایئر ہوسٹس تھی، جو ورکر تھے، ان کی جاب تو ویسے ہی چلی گئی. جب فلائٹ اڑے گی نہیں، جب پیسہ نہیں کمائے گی تو بھائی ان کو پیسہ دے گی کہاں؟ سیدھی سیدھی ان کی جاب تو نکل گئی بھائی صاحب. ان سب سے اتنی پڑھائی وڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کا. اور دوستو آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ جو ایئر انڈیا کمپنی ہے بھارت کی، ٹاٹا جی کی، وہ کتنی آگے ہے. مطلب انٹرنیشنل فلائٹ میں کتنی بیسٹ سویدھا دیتی ہے ان کے اندر. مطلب انڈیا تو بھائی ان سے ہر ایک چیز میں آگے ہوا ہے، کسی چیز میں پیچھے رہی نہیں ہے. اور وہ اتنے پیچھے ہیں کہ مطلب پچھڑوں سے بھی زیادہ پچھڑے، چھوٹے چھوٹے دیش ان سے بھی زیادہ اچھے ہیں. اتنی بدتر بری حالت ہوئی ہے پاکستان کی. بٹ پاکستان کو اگر بچانا ہے نا تو ان کو بھارت میں جڑ جانا چاہیے. یہ جو ہلہ بازی کرتے رہتے ہیں نا کہ بھائی ہم کو کشمیر چاہیے، آپ کو کشمیر چاہیے، ارے بھائی صاحب اپنا خرچہ تو چلا لو، تم کشمیر لے کے کیا کرو گے؟ تو دوستو چلیے دیکھتے ہیں وہاں کی میڈیا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اگر تم کو یار ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا. میجورٹی جو فلائٹس جو کینسل ہوئی ہیں وہ انٹرنیشنل فلائٹس ہیں، بہت ساری ڈومیسٹک فلائٹس ہیں کیونکہ تیل نہیں ہے. بھائی تیل نہیں ہے، اس کی وجہ سے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائٹس جو ہے وہ کینسل ہو رہی ہیں. آپ نے پہلے بک کر لیتے ہیں، جو لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں، پھر آپ کے پاس تیل نہیں ہوتا، لوگ آپ کو تیل نہیں دیتے نہ. کبھی آپ کو ملیشیا میں روک لیا جاتا ہے، کبھی آپ کو لنڈن میں روک لیا جاتا ہے، کبھی آپ کو دنیا کسی ملک میں روک لیا جاتا ہے. مطلب آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ نیشنل امبیرسمنٹ ہے. اس کا تعلق یہ کوئی گورننس نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے پی اے اے کے بڑے چیئرمین لگائے، کبھی ہم ایئر وائس مارشل لگاتے ہیں جی ایئر فورس سے آئے ہیں، کبھی ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لگاتے ہیں، کبھی ہم کہیں سے لگاتے ہیں، کبھی ہم کہیں سے لگاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نہیں ٹریول کر سکتے. میں پاکستانی ہوں لیکن میں تو ڈروں گا پی اے اے کی فلائٹ بک کرنے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کو کون کہاں پہ روک لے. آپ دیکھیں نا، جب آپ کی انٹرنیشنل فلائٹ دبئی جانی ہو، مسقط جانی ہو، شارجہ، ابو ظبی، کویت، یورپین اور ویسٹرن ورلڈ نے تو ویسے ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا تواڈے کول تے جڑے نے او کیا نام ہے اس کا یار، جو پائلٹ ہوتے ہیں وہ پائلٹ ہی جعلی نے. اور ہمارے منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ان دا نیشنل اسمبلی ایکسیپٹ کیا
मिनिस्टर ऑफ एविएशन साहब ने, चौधरी सरवर साहब ने, इमरान खान की हुकूमत के बड़े तोहफे हमें मिले। एक तोहफा ये भी था, ठीक है जनाब, ये तोहफा था कि भाई आप जो है हमारे पास तो सारे हैं ही जाली, तो करना क्या है। मेरा ख्याल है जो एयर इंडिया ना उसी से सबक सीख लें कि ये हमें इसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, और जान छुड़ा के खुदारा अपनी इज्जत बचाएं, पाकिस्तान की इज्जत बचाएं। एक तरफ आप कहते हैं हमने इक्विपमेंट, हम जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आना, दूसरी तरफ हमारी खबरें जाती हैं। अब होता क्या है कि जहाज़ की कोई भी खबर हो वो इंटरनेशनल हो जाती है, वो पूरी दुनिया में बोली जाती है, बताई जाती है, जी जहाज़ लेट हो गया जी। ये वेस्टर्न मुल्कों की जो फ्लाइट्स में हम बैठते उठते हैं, वो किसी का जहाज़ लेट हो जाओ तरले मिनता माफियाँ कर रहे हैं, कहते नहीं हमसे गलती हो गई, ये होगी, सॉरी अपोलोजाइज कर रहे होते हैं। और वो उनके ये तो नहीं है कि उनके जहाज़ को किसी ने रोक लेना। अब आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर जो वो करेंगे, बार बार करेंगे, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, सारी तो हमने मार्केट दे दी है एमिरेट्स को, हमने मार्केट दे दी है कतर को, हमने मार्केट दे दी है क्या नाम है उसका, टर्किश को। मैं रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा था तो उस वक्त मुझे उन्होंने कहा जी कि बड़ी अच्छी फ़्लाइट है। मैं कहा जी कौन सी अच्छी फ़्लाइट है? उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद से आप इस्तांबुल जाएंगे PIA पे, और PIA से फिर आगे जो जिनीवा मैंने जाना था इस्तांबुल से, तो उन्होंने कहा जी वो आपको टर्किश लेके जाएगी। मैंने कहा चलो यार ज़रा मैं भी ये देखता हूँ, चखता हूँ मज़ा अपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। वो जो मज़ा फिर मैंने चखा, फिर मुझे समझ आ गई कि वाकई इसको PIA क्यों कहते हैं। सीटें हैं तो फटी हुई हैं, जो हमारे एयर होस्टेस हैं मेल फीमेल वो सारे जड़े ने इंतहाई अनइम्प्रेसिव, उनके अंदर वो कोई नहीं थी, वो पता नहीं अपने जो है ना ख्यालों में कि गुम थे, क्या कर रहे थे, कुछ अच्छे थे, लग रहे थे कि वाकई जो है ना वो डेडिकेटेड है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस बंदे को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब मिल गई है ना, वो जॉब नहीं छोड़ता। वो कहता मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, इत्थे ही मेरी जी है ना कबर भी इत्थे खोदो मीनू, मैं नहीं ये PIA छड़नी। बिकॉज मार्केट में जॉब्स नहीं है, हालात ख़राब हैं, तो लोग क्यों छोड़ना चाहेंगे, ठीक है जी। और ये फिर वहाँ से जब आगे हम जिनीवा से जब जाते हैं उस पर टर्किश एयरलाइन पे, तो पता चलता है यार कितनी फर्स्ट क्लास एयरलाइन है, बड़ा आपको मज़ा आता है ट्रैवल करने का। लेकिन जब आप PIA में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि यार क्या। और हमने टर्की से जो है ना अपना शेयर लिया, टर्की को कहा कि आप हमारे साथ मार्चा मार लें। हमारे पंजाबी में कहते हैं मार्चा मारना मीन्स कि भाई हम यहाँ से PIA टर्की इस्तांबुल तक जाएगी, आगे जो है वो जाएगी। और जब मैं वापसी पे आया तो ट्रस्ट मी, जब मैं वापसी पे आया तो उस जहाज़ में ना कोई स्क्रीन थी, ना जाते हुए भी स्क्रीन कोई नहीं थी, ना कोई स्क्रीन थी ना कुछ थी। खाना दिया और हम सो गए। और उसकी वजह ये थी कि जहाज़ तो बड़ा था लेकिन फुल नहीं था, और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि ना कोई स्क्रीन है, ना हमें जहाज़ वाला बता रहा है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट है, बस एक दफ़ा उसने बता दिया जी यहाँ से हम गुजरेंगे, एंड देन वो खामोश हो गया। फिर उसने इस्लामाबाद आके हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं पहुँच गया तो तुझे थले उतर जाओ। सो दैट इज़ वेरी अनइम्प्रेसिव। मैं नहीं समझता कि हम PIA को चला सकते हैं, नहीं चलता तो कोई बात नहीं, खैर है। हम तो पहले ही पैसे टिकटें दे रहे हैं, महंगी लोग टिकटें लेके तो बाहर जब जाते हैं तो वो और देते हैं। फ्लाई दुबई और छोटी जो कंपैरेटिवली चीप फ्लाइट्स हैं उनके साथ मुआहदे करें, लोगों को फ़ायदा दें। हमने एक चीज़ की और समझ लगी है पाकिस्तान में, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम चला नहीं सकते। हम सर्विस सेक्टर जो है हम उसको नहीं कर सकते, हम नहीं चला सकते, ठीक है ना। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि हम सिर्फ सर्विसेज ही ले हो सकते हैं, उससे अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आप देखें कि जो भी चीज़ हम चलाएंगे हम उसमें दयानतदारी से नहीं चलाते, ईमानदारी से नहीं चलाते, हम उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं लेके आते, तो फिर कैसे चीज़ें चलेगी। जब हमें ये होगा कि एक जहाज़ पे फटाफट बंदे भर्ती कर लो अपने इलाके के, अपने महल्ले के, अपने गाँव के, और मैं क्योंकि इस वक्त मिनिस्टर हूँ, ठीक है जी हमें 200 बंदे दें जी, मैंने भर्ती करने, मैंने इलेक्शन जीतना है। फिर इलेक्शन ही जीतोगे मुल्क तो नहीं चलेगा ना। सियासतदानों पे बात हम करते कोई नहीं है, लेकिन ये सियासतदाना का पटाबा है ना। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन लोगों को सियासतदानों ने PIA में भर्ती कराया, वो आज तक PIA में हैं और वो छोड़ रहे हैं PIA को। और जब इसकी नीलामी की बात होती है उनकी चीखें निकलती हैं, उनको पता है उनके इंटरेस्ट गायब हो। इस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो नेशनल फ्लैग कैरियर है, वहां पर
हालात बद से बदतरीन हो चुके हैं और इस वक्त PIA के पास फ्यूल नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मुसलसल दबाव में है और बहुत बुरे हालात हैं। हमारे पास अगर PIA के लिए फ्यूल नहीं है तो बाकी चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है। आपकी इतनी ख़राब सर्विस है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।